heal yet. Still, you fight with what you're told and hold on to your scars and wounds and paths of old. And I said, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Restores and brings hope and grace and truth and life. And I said, ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയുമാണ്. അവരെ ഈ വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ചേട്ടനും ചേട്ടത്തുകയാണ്. അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കമാൺ അമൽ ആൻഡ് ധന്യ, വെൽക്കം. ചെറുക്കന് മധുരം വയ്ക്കട്ടെ. ചെറുക്കന് മധുരം വയ്ക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല. ചെറുക്കന് മധുരം വയ്ക്കട്ടെ. കേട്ടോ? ആ കേട്ടു. നന്മ നിറഞ്ഞവരെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകും. ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസിന്റെ വചനം പോലെ ഇന്നാകട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞവരെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകും. ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തി ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പതിനൊന്നാമസ്വായ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. നന്മ നിറഞ്ഞവരെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകും. ഞങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. every moment has led us to this day, every journey that brought us to this place. We're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for, at the dawn of forevermore. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. When the morning light brings us to our feet, we'll keep chasing what we were meant to be. We can feel it, we're ready for anything. This is what we've been waiting for, at the dawn of forevermore. We can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find.
sun. Make our way, we have just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. We'll give our dreams to the rising sun. Make our way, we've just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. This is what we've been waiting for. At the dawn of forevermore, we can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find, leaving all of our doubts behind. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting നിന്നെയൊരിക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം ഇന്നുവേ ഇന്നുവേ ഡോമലാണേ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടി മാറുന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടി മാറുന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ മനമറിയുന്നോള് ഇവളാ കെട്ടോള് മനമറിയുന്നോള് ഇവളാ കെട്ടോള് കരവിത് വന്നോള് നിൻ കരളായി പോന്നോള് കരവിത് വന്നോള് നിൻ കരളായി പോന്നോള് പരിണയരായ അവനൊരുമ്പോൾ ഹൃദയം തന്നോള് അവൾക്ക് എന്നും പെരുന്നാള് അനുഗ്രഹം വേണം പൊന്നാള മനമറിയുന്നോള് ഇവളാ കെട്ടിയോള് മനമറിയുന്നോള് ഇവളാ കെട്ടിയോള് എന്നെ മറിയേ നീ ചിരിച്ച ആ ചിരിയിൽ ഒരു ഹാപ്പി ചിരിയിലെ മൊത്തം പോക്ക സിത്താര പാടിയിട്ടുണ്ട്. മോഹമുന്തിരി മാറ്റിയ രാവ് എന്ന ഗാനത്തിനായി ഏഞ്ചൽ നിങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കലാകാരിയെ നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി ക്ഷണിക്കാം. ഏഞ്ചൽ മോഹമുന്തിരി. താങ്ക് യു. Say
பத்தி பாட போறேன், புது பாட்டு கட்டி ஆட போறேன். பசுபாட தாய் பாட நம்பு வந்தேன்டா பால்காரன். அடடா பசு மாட்டை பத்தி பாட போறேன், புது பாட்டு கட்டி ஆட போறேன். ஒரு பாதி பாலாக பிரிப்பது பசுவுடை வேலையப்பா. அது பிரிந்தாலும் பாலோடு தண்ணீரை கலப்பது மனிதனின் மூளையப்பா. சாதம் இருந்தா உறப்பாரு, எதுவை எரிச்சா திருப்பீரு. உனக்கு என்ன வரலாறு, உண்மை சொன்ன தகராறு. இது கண்ணதாசன் சொன்னதுமே பசு இருந்தாலும் பாலாகும், செத்தாலும் தோலாகும் நான் கண்டு சொன்னதுங்க. அடமீன் சத்தால் கருவாடு, நீ செத்தால் வெறுங்கூடு கண்ணதாசன் சொன்னதுங்க. பசு இருந்தாலும் பாலாகும், செத்தாலும் தோலாகும் நான் கண்டு சொன்னதுங்க. அடடா பசு மாட்டை பத்தி பாட போறேன், புது பாட்டு கட்டி ஆட போறேன். புல்லு கொடுத்தா பால் கொடுக்கும், ஒன்னால முடியாது. देख लो बढ़ गई दूरिया, मैं यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ ज़्यादा। देख लो बढ़ गई दूरिया, मैं यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ। कैसे चरख दे कैसे नाजो भोरिया, मैं यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ। பாடு
இந்த சிறுமணி തങ്കവേലുമയങ്കാൾ ആയിരക്കുള്ളിൽ മുച്ചിട്ട് വാരത്തിന് മാസത്തിന് കല്യാണത്തിന് കറു കറു കേൾത്തോളം ചമയ കൊയ്തെടുക്ക് തങ്കമെടു തക്ക തക്ക Thank you.
gets me every time. I swear I wish I could read your mind, 'cause I ask the same question every night. So just breathe. Breathe in, breathe deep, you know that's all you need. I can't describe your eyes, but they're as blue as the sea. Your heart, it beats in perfect time with me. Baby, you know that I want mine. If we get no rest till the sunrise, until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life, until you meet your chariot. What would I do without your eyes? The way they look at me and mine. And when your smile creates that dimple, I tend to be used as your pillow. So just breathe. Breathe in, release, you know that's all you need. I can't describe your eyes, but when they're looking at me, my heart, it beats and I can't seem to dream. Baby, you know that I want mine. If we get no rest till the sunrise, until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life. സ്വർഗസ്നായ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ നാം പൂജിതമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം വരണമേ. ഞങ്ങളുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സ്വസ്തി. കർത്താവിലൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുമലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും. ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ സകല പക്ഷികളെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ത് പേരിടുമെന്ന് അറിയാൻ അവിടുന്ന് അവയെ അവൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മനുഷ്യൻ വിളിച്ചത് അവയ്ക്ക് പേരായി തീർന്നു. എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അവൻ പേരിട്ടു. എന്നാൽ തനിക്കിണങ്ങിയ തുണയെ കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഢനിദ്രയിൽ ആഴ്ത്തി. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവൻ്റെ വാരിയലുകളിൽ ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ മാംസം കൊണ്ട് മൂടി. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയല് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. അവളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഒടുവിൽ ഇതാ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും. നരനിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരി എന്ന് ഇവൾ വിളിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും. This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today.
കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിട ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം. ലോകത്തിൽ സർവേശ്വരോ സ്തുതി ഗീതം. അത്യുന്നതമാ സ്വലോകത്തിൽ സർവേശ്വരോ സ്തുതി ഗീതം. അത്യുന്നതമാ സ്വലോകത്തിൽ സർവേശ്വരോ സ്തുതി ഗീതം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാസരെ അങ്ങയുടെ അനുമതി ചേർക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹബന്ധത്താൽ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ ദാസന്മാരെ അങ്ങ് വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയ വരങ്ങളാക്കി വധൂരന്മാരെ സമരരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകം ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനും രോഗങ്ങളുടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യത്തിന് നമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രധാന യോഗ്യതയോടെ പരിഗമനം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനേക്കും. എന്റെ പുത്രയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും മധുദേഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുള്ള വാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്നെ മളവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൊഴിലായ കന്യമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വഴി നടക്കുന്ന മന്ത്രിവഴിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മെസ്സിക്കിട്ടും സൈന്യമുള്ളവർ പോലെയുമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതൽ
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ അതിന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങയുടെ സത്യത്തിലെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷ്ഠാൻ ഞങ്ങളുടെ ദീർഘമാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കഴിയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചോടി നിൽക്കുന്ന സഭയും നിരന്തരമായി സ്തുതിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിന്റെയും നാഥാജനയിക്കും. നമുക്ക് മാർഗദീപകമായിരിക്കട്ടെ. നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവ്വരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനാം സർവേശാ, പരിപാവനാം ബലവാനേ, പരിപാവനാം അമർത്യനേ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. സർവജ്ഞനായ ഫലകർത്താവും തലഫോനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെയും വിസ്മയനായ പരിപാലകൻ സകല നന്മകളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാജനേക്കും. സഹോദരരെ, പത്രോസ്ലീഹ എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുക. ഭാഗ്യമൊഴികളോ പിന്നെയും മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടവും സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനുസരണം അണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വസ്ത്രീകൾ മുമ്പ് ഇപ്രകാരം തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രഹാത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചു വരുന്നല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ജീവിക്കും. സ്ത്രീ വിലങ്ങിയ പാത്രമെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യമായി അവകാശം നേരെ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആണിത്. സാമോദം പാടിയ ഹല്ലേലൂയ പാടിയ മധുരികമാശയ സുധയിന്നൻ മാനസവരനി നിറയുന്നു.
നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശുദ്ധമായ സുവിശേഷം ശ്രമിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം അധ്യായം 2 1 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. 3-ാം ദിവസം ഗലീലിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹവിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞി തുറന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ കരിയാരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നു. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനോട് വെള്ളം നൽകുന്ന 6 കൽഭരണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കും എന്ന് യേശു ഇവിടെ കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം അപ്പോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവർക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവർക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറി വെള്ളം രുചിച്ച് നോക്കി അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളം പോലെ കരിഞ്ഞാറ് അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളങ്ങുന്നു. അതിഥികൾക്ക് എതിരെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്നെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലിലെ കാനായിൽ ചെറിയ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. വിമൽ, ക്രിസ്റ്റി, ബഹുമാനരായ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, വിമലിനും ക്രിസ്റ്റിക്കും ഇവിടെ പൊഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇടവ സമൂഹത്തിലെ പുതിയൊരു കുടുംബം രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ വിമലും ക്രിസ്റ്റിയും കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഏറെ നാളത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരനെയും ചിന്തയും അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുത്ത് അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ന് വിമലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ക്രിസ്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ദൈവിക പദ്ധതി ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇവരുടെ ഈ പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെ ഒരുക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾ അതിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അനാഥിയിലെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ്. അതാണ് 2 കൂട്ടരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവരുടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഇവരെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അനുവദിച്ചു. നമുക്ക് പ്രത്യേകമാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് നാം ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വിമലും ക്രിസ്റ്റിയും ആ ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അതിന് പുറകിലൂടെ നിറവേറ്റി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നാണ് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. കനാലിലെ കല്യാണത്തിന് ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിച്ചു കേട്ടത്. എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ്. സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ വിശുദ്ധമാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരസ്പരം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളായി മാർക്കവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം 2 പേരുടെയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അറിയുക. ഒരു കുറവും പോരായ്മയും കൂടാതെ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പരസ്പരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഈ ജീവിതങ്ങളെ ജീവിത അവസാനത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലെ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയോടുകൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. വചനം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചേർന്ന ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതലൊരു നല്ല ജീവിത പങ്കാളി കിട്ടാനില്ല. ദൈവം വചനത്തോട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചേർന്ന ഇണയം നിൽക്കാൻ തരും. അതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ അധ്യായയുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചേർന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ദൈവഹിതത്തിൽ നിങ്ങളെ 2
രണ്ടുപേരെയും ദൈവം ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു കുറവും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് സാധനം അത് ആര് വിശുദ്ധീകരിച്ച് തന്നതാണ്? ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച് പരസ്പരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൂദാശ വഴി. ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന അദൃശ്യമായ വരപ്രസാദത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി നന്മയുടെ ജീവിതമായി മാറുമെന്നൊരു സംശയമില്ല. നല്ല ദൈവം നമ്മ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന മിശിഹായെ നില പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാതൃകരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാനും വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ പഠിച്ച മിശിഹായെ ചരിത്രശുദ്ധിയോടെ സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതാപത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനം ഇവരെ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യഗ്രഹ അർഹനാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇടപെടാത്ത മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങളെവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ ഈ കൂദാശയിൽ യോഗയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പൂർവ്വം എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പൗരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദിയിലെ പുരുഷൻ ജീവിത സഖ്യം നൽകിയ ദൈവം അങ്ങയുടെ അംഗപരിമാനം ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ പരിഗണന ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാകണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം സമർത്ഥമായി അനുസരിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ശരീരങ്ങൾ ശ്രീധരമായി നിനക്കേകി നിലവിക്കാൻ സ്വയമേ കുരിശിൽ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമൂഹത്തോടും കൂടെ ട്രീസ ക്രിസ്റ്റിയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ? ട്രീസ ക്രിസ്റ്റി, മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമൂഹത്തിലൂടെ വർഗീസ് വിമലിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലുത് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കും. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടെ കുടുംബജീവൻ നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന താലിയെ അങ്ങ് ദയാപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന് പ്രതീകമായ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിനും പരിപൂർണമായ വിശ്വസ്തനും ഇവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിന് മന്ത്രമായിരുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തരുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തരുടെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന മോതിരങ്ങളെ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. കൃപാവരത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാന്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകോടിയെ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിലും മഹത്വത്തിന് വസ്ത്രം പണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സൗഭാഗ്യമേന മണ്ണിൽ വിട്ടോടു ചേർച്ച കല്യാണരൂപ
യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സഹോദരൻ, നിങ്ങൾ തലകുനിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധമായ വരങ്ങളാലും അവിടെ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരിച്ചോടെ ശിക്ഷായ വിശുദ്ധമായപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷണവുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സ്വസ്ഥതയും അവിടെ നിങ്ങളെ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാവുകയും ചെയ്യട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗീയ വന്ദനഗീതാ സ്വർഗീയ വന്ദനഗീതാ നിത്യജീവന്റെ അവിപവിത ഈ അടുത്താരയിൽ നിന്നും നിന്നരതാരു തേടി അണയുന്ന ഈശോയിതാ നിത്യജീവന്റെ അവിപവിത ഈ അടുത്താരയിൽ നിന്നും നിന്നരതാരു തേടി അണയുന്ന ഈശോയിതാ. ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തിന്റെ ഫലം കൈനീട്ടണമേ. ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് തണലിൽ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അപരാഹത്തെയും സാറയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പരിപാലനം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും തിരുക്കർമ്മത്തിന്റെ നായകനായ മാർ യോസേപ്പിന്റെയും മാധ്യസ്ഥരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധരെയും പ്രാർത്ഥനകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹം എന്ന ഉദാസിയാൽ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധയുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരമായ സജീവ ബലിയായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഉദാശ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.
സ്വർഗീയ മണവറയിൽ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും പ്രസംഗതയും അർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുനാമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പിരിവിടമേ സ്വസ്തി, ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ സ്വസ്തി. കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളെ മോചനത്തിന് കാരണമാകട്ടെ. ഇനി എഴുതിയർപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്, പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്, പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്. of Women and Christy. It's me, Faith Johnson, hosting this occasion. So, the art of marriage is about standing together and facing the world. From now on, to stand together and face the world, let me introduce Women and Christy as husband and wife for the first time. So without any ado, let us all rise and give a warmest welcome to the newly married couple.
I think it's my responsibility to once again introduce them before you. So here's a bit of quick info about the bride and the groom. So our groom, Mr. Vimal Michael, he has completed 3 years of his professional life as an anesthesia technician at Mediclinic Dubai. His father is Mr. Michael Matthew, mother Mrs. Sheena Michael. He has got an elder brother, he is Mr. Amal Michael. He is married and his wife is Mrs. Dhanya Amal. They are blessed with a little son, he is Hayden Amal. And our bride, Miss Christy Kimani. She is currently a nurse in Northern Ireland, UK. Her father is Mr. Sunny Kim, mother Mrs. Jane Sunny. Christy has 2 younger sisters and they are Caroline and Kathy. Now, I welcome the parents and siblings of the bride and the groom and join them on the stage. I also welcome the parents and siblings of Christy to join us on the stage. So it's time for the lamb lighting ceremony. As Vimal and Christy embarks on this journey together, I invite their parents to come forward and light the lamp. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷകരവും ദുഃഖകരമായ നിമിഷങ്ങളും ഈ ദീപത്തിന്റെ പ്രകാശം പോലെ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന വാഗ്ദാനമാണിത്. So now I humbly invite Christy and Vimal to light the lamp together, creating a circle of life to share the love and commitment towards each other forever. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യ കർമ്മം വെളിച്ചം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവരുടെ ജീവിതവും പ്രകാശം നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. അടുത്തതായി കേക്ക് കട്ടിംഗ് സെറമണിയാണ്. Cake as a symbol of happy married life. So let us wish them a life full of joy and love. So Christy and Vimal, I request you to cut that cake and exchange it among yourself and your family, please. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, and I was only fooling myself to think you would love me. But then tonight you said you could
us to the lovely couple. Again, I invite Christy and Ruben to toast a brand new life. This is the most beautiful moment we are witnessing, and I want all of you to just encourage them with your claps. I request everybody to clap for them. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We've been waiting, we won't wait no more. Every season, every memory made, all the dreaming led us here today. Can you see it? We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt my heart beat so wild while the sunset sets the night on fire. You and me here, and it feels so right. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to, the best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to, the best is yet to come. നമ്മള് ഇപ്പൊ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും ഒരു കപ്പിൾ ഡാൻസ് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് തരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്തൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യണം. ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നാണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാമോ? ചേട്ടാ ഒന്ന് ഇറങ്ങാം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആടാം. ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് സഹകരിക്കാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ. खुशबू से जुड़ा 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 है करीब हाथ से कैसे
करके दिल से दिल अटैच किया കല്യാണ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാണ് എപ്പോഴും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ വന്നൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീനൊന്ന് മാറ്റുവാണ്. നമ്മളൊരു ലൈബ്രറി ഫുൾ ബുക്സ് ആയിട്ട് മൊത്തം നിശബ്ദത. അപ്പോൾ ചേച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി നമ്മുടെ ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടന് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ഒരു പ്രണയം. അപ്പോൾ ചേട്ടനത് പറയാൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ചേട്ടനപ്പോൾ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തോടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു. ചേച്ചി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി ലൈബ്രറിയിലോട്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലൈബ്രറിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ലൈബ്രറിയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടനിങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് ചേച്ചീനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സീനാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇനിയിപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ചേച്ചി ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചേച്ചി കണ്ടു. വീണ്ടും ചേച്ചി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ്. ചേട്ടൻ അപ്പൊ ആലോചിക്കാം. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും തന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ അവസരം കിട്ടിയേ. കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണി, മണിഭാരത്താരം പെണ്ണിൻ വെയിൽ നിന്നാണി. താങ്കം നിന്നെ കണ്ടാലും മുമ്പിലും വെച്ചേനെ, കതിരൂനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോലും മച്ചാനേ. നീ ചോരം തോളുണ്ട്, ചുണ്ടോളം ചീരുണ്ട്, രണ്ടാളും കൂടുമ്പോൾ കൊണ്ടാടണ്ടേ. കൊണ്ടട്ട ചീരാൻ നല്ല കാറുണ്ട്, കളവിനെ പന്തല് കെട്ടി തപ്പും മുട്ടി ചെണ്ടേ കുട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നേ ചില്ലം ചില്ലാല. ചില്ലം 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 ചില്ലാല. ചില്ലം 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 ചില്ലാല. ചില്ലം 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 ചില്ലാല. ചിത്തക 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 ചില്ലം ചില്ലാല. ചില്ലം ചില്ലാല ചില്ലം ചില്ലാല. ചില്ലം ചില്ലാല ചില്ലം ചില്ലാല. ഒരു കൊട്ട സ്വപ്നം തന്നോരോ മുത്താണി. ഞാൻ പണ്ടേ
കെട്ടി നിന്നെ കെട്ടാൻ നിൽപ്പാണേ വഴിയോരം വെള്ളപ്പല്ല കെട്ടി നിന്നാണേ വീട്ടാരും കൂട്ടുണ്ട് നാട്ടാരും കൂടെയുണ്ട് ആശിച്ചോരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുണ്ടേ ആശപ്പും കൊട്ടാരം പിന്നോളം പൊട്ടിയേ ശിങ്കാരം പട്ടു ചുറ്റിച്ച് നട്ടപ്പുട്ടും കൊട്ടി കാത്തു കെട്ടിക്കൊണ്ടേ പോകാം ചില്ലം ചില്ലാല ചില്ലം 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 ചില്ലാല ചില്ലം 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 ചില്ലാല கண்ணோடு கண் பேச வார்த்தை இல்ல என்னென்னவோ உள்ளுக்குள்ள வெல்ல சொல்லாம வெட்கம் தள்ள சின்ன சின்ன ஆசை உள்ளதுக்குள்ளே திங்கி பேச மல்லிகை பூ வாசம் கொஞ்சம் காத்துள்ள வீச புத்திர் முதல் பார்க்க நிஜமுத்திர் முத்தா வீர்க்க புத்தர் புது வாழ்க என உன்னோடு சேர்க்க என்னோடு நீ உன்னோடு நான் உன்னோடு நான் ஒன்றாகுங்க என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகுங்க என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நான் ஒன்றாகுங்க என்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகுங்க சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நெஞ்சோடு காதல் சேர மூச்சு மூச்சுதே
நான் எழுதும் கடிதமே. பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா, நான் எங்கு சௌக்கியமே. உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை சுட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. ஓஹோ கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. I wish you my best wishes on your wedding day. May God bless you and be well, and may you be happy forever. I'm sorry I could not be there for this occasion, but I am sending you bouquets and bouquets and bouquets and bouquets. All those bouquets are for you. They were arranged for this occasion, right? We have lot to remember and thank God for you. You are a blessing to our family. You are the first grandchild who stayed a long time with grandparents, and every time we came home, it was Christy, Christy and more Christy. We really enjoyed your company. The pranks that you played as a child, the songs that you sang, the fun. அபிராமியே தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. Hi Vimal. I remember that day, like, you know, not that day, those days when I initially came here after marrying my husband. Yeah, that's your brother. That time I felt like you are like a bit lazy kind of a person, and like who is not that interested in helping Achachin and all. And I was wondering why you are like this. But now I really find a difference in you, that you have become, I don't know, I think the credit, responsible. yeah, I think the credit goes to Christy, because of Christy, I guess he's changed a lot, and he's being very responsible in whatever he does. Like, and you know, he wants the perfection, everything. He completes his work, and he's not at all lazy nowadays, you know. So I feel like he has changed a lot over these years, like past, like how many years? 5 years we got married. So yeah, so I'm very happy for them actually. I wish them a very happy married life. Stay happy and safe. കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവന് നേരത്തെ കുറച്ച് ലേസി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അവൻ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ. ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മാരീഡ് ലൈഫിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ. എനിവേസ് hope you'll be the same, no? ഞങ്ങൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് എന്നപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടുപേരും പല സ്ഥലത്തായി പോയി. അതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വണ്ടിയും കൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയും പോവുക, വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിപ്പിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈക്കും കൊണ്ട് പോയിട്ട് പുറകെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്പത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പതുക്കെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഈ പേടി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെന്ന്. സ്പീഡിൽ വെച്ച് കാച്ചി വിട്ടു നമ്മൾ. നേരെ പോയിട്ട് ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ഇടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇവനെ കാണുന്നില്ല. ഇവൻ എൻ്റെ മോളിൽ കൂടി പോയിട്ട് ജീപ്പിൽ ഇടിച്ചിട്ട് താഴെ വീണേക്കോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവൻ ഇത്രയ്ക്കും നല്ല കലാകാരനാണ്. ക്രിസ്റ്റി ഇവനൊരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. യെസ്, അവന് അടിപൊളിയായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പുള്ളി എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. വല്ലപ്പോഴും ചെയ്താൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യും. പൊതുവെ മടിയാണ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഞാനും പടം വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ എന്നെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് അവൻ ചെയ്യും. അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിക്കോണം, എൻകറേജ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് പുള്ളി ആ ടച്ച് വിട്ട് പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ട് വർക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു മേ ബി ലൈക്ക് 3-4 months ബാക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവന്, ദാറ്റ് മീൻസ് യു നോ, because of Christy, I guess, yeah, you have changed him a lot, and maybe he's like getting more happy and more interested towards
ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യുനോ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ കലാവാസന അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവനെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ബുക്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവൻ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ജസ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കും, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങും. എക്സാം കഴിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവനായിരിക്കും കൂടുതൽ. ലൈക്ക് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴും അവൻ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാരീഡ് ലൈഫിലോട്ട് കിടക്കുവാണ്. അപ്പം വി ബോത്ത് വിഷ് ഹിം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. അവനും ക്രിസ്റ്റിക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ജീവിതം നേരുന്നു. ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. അപ്പോ നന്നായി വരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ആശീർവാദം ഇരിക്കട്ടെ. I'll be forever by your side. I'll be the safest place for you to hide. Your love makes me feel alive. I'll be forever by your side. I'd swim across the